जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची फकीर मोहन सेनापति द्वारा रचित रांडीपुओ अनंतार द्वितीय भाग को। एहीपरि गेल करी पुओ को बसी झुलाउ थांती। हातुणी कଳରେ हाथी पिला परी पिलाटी झुलिले बड़ माने। रोज बड़ी सकाळु उठी पुओ को तेल हलदी टिके माखी देई काठ पानिया रे मुंड कुंडे मुंडरे गोटाए सान जट बांधी दिए। घड़िए जाए पुओ मुह को चाहे ता बाद आपे जीभ कामुड़ी पकाई कुए माँ डाहाणी सुंदर पुओटी को मु चाहूची। ता बादे तुलसी मूलरू टिके माटी आनी मुंडरे चित्ता करी दिए। जट उपरे टिके गोबर लगाई दिए। ता बादे पुओ उपरकू टिके छिप पकई दिए। काहार केते रकम माइकिनिया अछंती काहा नजर केमिति पुओ को हाइरा करी देबे। एही लागी पुओ बेकरे खंडिए घुसुरी थमणी गोटाए तंबा डेउरिया भितरे महादेव बेलपत्री दी कड़ा काणी कौड़ी चारिटा रूपा डेउरिया मूल मूलिका हार करी पुओ बेकरे लगाई देइची। 12 लोकर नजर कटिजिवो बोली आपणा गोड़रू टिके धूली नहीं पुओ मुंडरे लगाई दिए। रातिरे सेरे चाउଳରେ गोटिए पड़पिठा करी रखी थाए। सेठी पुओ हातरे देई दही मुहाई बसे। ता बादे पसरा उपरे 2-3टा कलसीरे चन्हा पुराई गाँ दही बिकी जाए। मुंड उपरे पसरारे 2-3 कलसी दही ताकू न धरी 2 बाहु झुलाई गहिरी दांडरे चली जिबा बेले लोकमाने चाही रहंती। कुहंती नंदी घस रथ। सिंघाणीर 13 गुड़िए नाम। 1 देवकी गौडुणी 2 महाकुड़ाणी 3 ताड़का असुरी 4 नंदीघोष रथ। हेले सिंघाणीर अजणार लोकमाने एही सब नाम देइचंती। सिंघाणी बोली डाकिले से बड़ खुशी होई जाए। गाँ रे केते गुड़िए थटियाला मनीष तुच्छाटारे कुहंती ए सिंघाणी दही देई जा। दही किनिबा बेले ताकू जदि 2-4 थर सिंघाणी सिंघाणी कहिदेल से बड़ खुशी होई 2-4 सढ़ेई दही अधिक देई दिए। सुबल सिंह विजोग बेले अनंतर 4 वर्ष पूरी जाइथिला। दिन किछि काहारी लागी बसी रहे नाही। अनंतर चाहू चाहू हेलानी 10 वर्ष। हेले कौन हेला लोके ताकू 20 वर्षर भेंडिया बोली ठौरिबे। रोज सिंघाणी दही बिकी आसी मोटा बरगड़ा चाउल 500 चुली रे बसाई दिए। सुबल सिंहर जो फरमासी पितल बासनटा थिला सेथिरे 300 अंदाज कड़ा फुटा पेजुआ अन्न से पितल रे ढाली पुओ पाखरे परसी दिए। अनंतर तरकारी पत्र लड़ा नाही। हेले माँ मन केबे माने चपा मिसा बिरी डाली कंसाए नहेले साग मामाड़ी सीजा सीजी करी पुओ पाखरे कंसाए बसाई दिए। अनंदा भात खाई सारी डाली तक पी दिए। सिंघाणी पुओ लगी गोटाए गाई बांधिची। दिन को 4 सेर दूध दिए। अनंता भात खाई सारी से कंचा दूध तक पी दिए। एबे सिंघाणी किछि पुओ लगी हरबरे पड़िलेणी। असुहुणी लोक गुड़ा अनंता को देखि सही पारंती नहीं। किए कहला मो बाड़ी रो काकुड़ी खाईगला, किए कहला मक्का भांगी नेला, आंब कया कड़ी गछरे चढ़ी अनंता खाईगला। गाँ लोक माने रोज सिंघाणी पाखरे गुहारी कले। सिंघाणी मनोभथरे गुहारी मानक ऊपर भारी रागे। हेले पुओ को किछि कुहे नाही। आज काली भी संज बेले घड़िए बसी पुओ को गेल करे। शेषरे सिंघाणी बड़ दिगदार होईगला। गाँव आसुची बाटरे देखिला बौड़ गछ मूଳରେ पिंडीटी उपरे वैष्णव महांती अवधाने बेतघेनी गाँ पिला मानक पाठ पढ़ाउचंती। मनरे कला एही चाटशाळी रे अंतुको बसाई देले पाठ भी हेबो आउ गाँ भी बुली पारिबो नाही। तही आर दिन अवधान पाखरे छाड़ी देई कहला अवधाने अंतुको टिके भल करी पाठ पढ़ाओ। अंतु भल पिलाटी परी चाटशाळी रे आसी बसीगला। से पृथ्वी रे एकला माँ को डरे आउ माँ कथा माने। अवधान भोई रे ओ आ लिखिदेले। ता उपरे खड़ी मड़ाइबा को कहिदेले। तले हाथ चलीची हेले उपरे बौड़ गछरे केउठी कोली अछि केउठी पाचिची अनाई की देखुथाए। नजर पड़िले मांकड़ परी हुप करी चढ़ी जाई कोली आनी पाटिरे पकेई लेखिबा को पुणी बसी जाए। तार गछ चढ़ारे भारी अभ्यास। ता तेंतुली गछ को मांकड़ आसिले ऊपर को उठी जाई मांकड़ लांगुड़ धरी तले ताको कच्चाड़ी पकई मारी दिए। गछ चढ़ारे मांकड़ ता सांगरे पारिबो नाही। एणे केतेडा दिन भितरे अवधान अथय होई गलेणी। ता डररे चाटशाळीरु आउ टिकिए गोड़ काढी पारु नाहांती। टिकिए अवधान पछ गले चाटशाळी रे भारी गोटाए चहळ पड़ी जाए। के पिला को पेल देला, काहा को धक्का मारिला, काहा गोड़ धरी टाणिला, काहा को कचाड़ी देला एई परी लागे। आउ पिले ताहा को बाडेइले तार भारी आनंद। से काहारी को बाडाई नाही हेले ताकू डररे बाडौची किए। अवधान पहिले पहिले सिंघाणीर डर आउ से दही बिकी सारी बाहुड़िया बेले अवधानक कसारे जे 4 सढ़ेई चलहा ढाली देई जाए। तेतिकी लोभरे अंता को किछि कहूथिले नाही। मनीष डर आउ लोभरे ढेर କାର୍ଯ୍ୟରୁ निवृत्त हुए। आउ संभाली पारिले नाही। धरिले बेत पहिले 2 पहाड़ 4 पहाड़ 6 पहाड़ पटापट करी पिटिले। हेले अंतार सेतिकी अनेइबा को नाही।
ଅବଧାନେ ପିଟିବା ବେଳେ ବଉଳ କଳିକୁ ଅନେଇ ଥାଏ। କୋଉଦିନ ଯଦି ଅଧିକ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମାଡ଼ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଏ। ଆଉ ଚାଟ ଟକାଏ କହନ୍ତି, ମହାଦେବର ବେଲପତ୍ରୀ ଉଣା, ଅନ୍ତାର ମାଡ଼ର ଉଣା ନାହିଁ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଏତେ ଯେ ମାଡ଼ ତା ମା ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଚାଟଶାଳୀରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସେ ମାଡ଼ କଥା ତାର ମନେ ନଥାଏ। ଏଇ ରକମ 4 ମାସ ଗଲା, 5 ମାସ ବି ଗଲା। ଅନ୍ତା ଅ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିସାରି ଆ ମଡ଼ାଉଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ବେତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବାହାର ବି କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚହ୍ଲା ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଯେ। ଦିନେ ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବିଛୁଆତି ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଗୋଡ଼ରେ, ହାତରେ, ପିଠିରେ 10-20 ପାହାର କଷିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଅନ୍ତକୁ ଟିକେ ବାଧିଲା, ହେଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚାଟ ଟୋକାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଶଳା ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତହୁଁ ଆର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା କି ଅନ୍ତା ଏକଧାନରେ ବସି ଅକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଛି। କାହାକୁ ଅନାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ଅବଧାନେ ଟେରେଇ ଟେରେଇ 2-4 ଥର ତାକୁ ଅନେଇଲେଣି। ଭାରି ଖୁସି। କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଥିଲା। ହାୟ ହାୟ, ଆଗରୁ କିଆଁ ନ କଲି। ଦିନ ପହରକ ସମୟରେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ପଦା ଆଡ଼େ ତଲବ ହେଲା। ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ନିଆଁ ଆଣରେ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣରେ, ନଟା ଆଣରେ। ପୁଞ୍ଜାଏ 4-6ଟା ଚାଟ ଟକା ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଅବଧାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଅବଧାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଘଷା, ପାଲଟା ଲୁଗା କଚା, ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୁଆ ବିଲକୁଲ କାମ ପିଲାମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ଲୋକର ପୁଅ ହେଉ ପଛକେ ଅବଧାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ପାଠ ଆସେ। ଅବଧାନ ପିକାଟିଏ ଭଲ କରି ମଡ଼ିଲେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାରେ ପକାଟି ଲଗାଇ ଦେଇ 2 କଳ ଭିଡ଼ିଲେ। ଫୁଁ କରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, କିବେ ମୁକୁନ୍ଦା, ଧୂଆଁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ? ମୁକୁନ୍ଦା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ବାବା ତ କାଲି ହାଟରୁ ଏଇ ଧୂଆଁ ଆଣିଛି। ଅବଧାନେ, ବେ ବିନ୍ଦିଆ, ତୋ ବାପ କଟକରୁ ଯେ ବାଲସରି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ତ କାହିଁ ଆଉ ଆଣିଲୁନି? ବିନୋଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ମା ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ମୋ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ ତୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପାଛିଆ ଉଗାଡ଼ି ପକେଇବୁ। ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରୁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କାଢ଼ିବୁ। ସେଥିରୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନେଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକାରେ ଥୋଇଦେବୁ। ଖବରଦାର, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ଅନେଇଥା ଏଇ ବେତକୁ। ଅବଧାନେ ଫେର ଥରେ ଅନ୍ତାକୁ ଅନାଇଲେ। ଅନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଅକ୍ଷର ବୁଲାଉଛି। ଅବଧାନଙ୍କର ଭାରି ଦୟା ହେଲା। କ'ଣରେ କହିଲେ, ରେ ବାପ ଅନ୍ତୁ, ନେ ତ ଟୁକୁଣାଟା ନେଇ ଟୁକୁଣେ ପାଣି ଆଣ ତ, ବହିର୍ଦେଶ ଯିବୁ। ଅନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଟୁକୁଣା ଧରି ପୋଖରୀକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଅବଧାନେ ବସି ପିକା ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମଠ କଲା। ଅବଧାନେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2-3 ଥର ପୋଖରୀ ତଟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେଣି। ସେଠାରୁ ଉଠି ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ତୁ ଟୁକୁଣାଟା ଧରି ଆର ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ପଡ଼ି ଅବଧାନକୁ ଅନଉଥିଲା। ଅବଧାନ ଉପରେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟୁକୁଣାଟା ଏମିତି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଯେମିତି ଟୁକୁଣାର ପାଣିକୁ ଅବଧାନଙ୍କର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଅବଧାନ ଡେବିରି ହାତ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟୁକୁଣା ଫନ୍ଦିଟି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଗହୀର ବିଲକୁ ବହିର୍ଦେଶ ଗଲେ। ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ହୋଇନାହିଁ ଅବଧାନ ତ ବିଲରୁ 4 ହାତ ଚିଲା ମାରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଲୁଟା ତ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଖାଲି ହାତରେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ରେ ଅଳପେଇସିଆ ରେ, ରେ ସର୍ବନାଶିଆ ଅନ୍ତାରେ, ମାରି ପକେଇଲା ରେ। ଯେମିତି ଚାଟଶାଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧରିଲେ ବେତ। ଅନ୍ତା କାହିଁ, କାହିଁ ଅନ୍ତା? ଅନ୍ତା ଆଉ ଅଛି? ଅନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଅବଧାନ ଚାଟଶାଳୀରେ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ମାଠିଆରୁ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ସେଇ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୁଳୁକୁଚା କରିଛନ୍ତି, କଂସା ଖଣ୍ଡ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୋପାଲୋ ମାଲୋ ବୋଲି କହି ଗଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରଡ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗଁ ଗଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଭାରି ଫୁଲିଗଲାଣି। ଆଖିପତା ଫୁଲି ଯାଇ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଖିକୁ ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଉଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କହି 2-4 ଜଣ ଅବଧାନକୁ ଧରି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ସରିକି ଅବଧାନକୁ ବଡ଼ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ପାଣିରୁ ଛାଙ୍କି ଆଣି ପାଏ ଖସା ତେଲ ଅବଧାନଙ୍କ ଦେହଯାକ ଘଷିଲେ। ତେତେବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ହେଲେ ମୁହଁଟା ଆଟିକା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଧାନ ଜଣାଇଲେ, ଭାରି ଭୋକ, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଅଧସେରାଟାଏ ଗରମ ଦୁଧ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। ଢକେ ଢକେ କରି ତେତକ ପିଇ ଦେଇ ଅବଧାନ ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟମ ହୋଇ ବସିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଖସା ତେଲ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ବିଷହରେ। ଅବଧାନ ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେଣି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ।
ପୁରୁଣା 5 ଜଣ ଲୋକ ତନଖି କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। କଥା କ'ଣ? କିଆଁ ଅବଧାନ ଏପରି ହେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅବଧାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସାଫ୍ ଜଣାଗଲା। ଏଇଟା ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର କାମ। ସାଫ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ଅବଧାନ ଯେ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ, ତା ମନରେ ଥିଲା ରାଗ। ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ଅବଧାନେ ଟୁକୁଣାଟିଏ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୋଖରୀ ଟୁକୁଣା ଘେନି ଯାଇ ଅଧ ଟୁକୁଣେ ଅଠାଳିଆ କାଦ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଅଡ଼ି ବଣ ଉପରେ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ଲତା ମାଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ବଣ ଉପରେ ଯେ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ଲତା ମାଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ 2 ପୁଞ୍ଜା ଫଳ ଆଣି ଖପର ଖାତି ଖଣ୍ଡକରେ ଆସୁ ସବୁ ଛିଞ୍ଚିଛି। ଟୁକୁଣାରେ ଅଧେ ଆସୁ ମିଶେଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପଟଳା କରି ଅଣ୍ଟିରେ ଖସିଥିଲା। ଅବଧାନେ ଯେମିତି ପଦା ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି କୁମ୍ଭ ଥିଲା, ସେଥିରେ ତାହା ମିଶେଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଅବଧାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଥିଲା ରାଗ। ବେତ ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାକୁ ଦେଖିବି। ବାହାରିଲେ ଅନ୍ତା ଦୁଆରକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷର ଥାନ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଲ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ସେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଅଳପେଇସିଆ କାହିଁ? ସିଂଘାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେଣି। ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ପଟରେ ବସିଥିଲେ। ଅବଧାନ କଥା କାନରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ସେଇ ମଇଁଷିମଣା ଠେଙ୍ଗା। କୁହାଟଟିଏ ମାରି ଡାକ ଦେଲେ, ଆରେ ଅଳପେଇସିଆ, ମାହାନ୍ତିଆ, ଗଲା ମୋ ଡାକୁଣିଖିଆ ନଈସୁଆ, ମୋ ଗେରସ୍ତ ଥିଲା ସାଇବର ଜମିଦାର। ମୁଁ ସିଂଘାଣୀ, ମତେ କହିବୁ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ ଅଳପେଇସିଆ। କିରେ, ତତେ କିସ ଲାଗିଲାଣି କି? ରହ ତ ମାହାନ୍ତି ଟୋକାକୁ ଦେଖେ। ସିଂଘାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ନାହିଁ। ଡେମ୍ଫେ ଡେମ୍ଫେ କେତେକରା କଞ୍ଚା ପାକଲା ବାଳ ଫରଫର ଉଡୁଛି। କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ସେଇ ବିକଟାଳ ରଡି ଶୁଣି ଅବଧାନଙ୍କର ତ ପିଳେଇ ପାଣି ହେଲାଣି। ସିଂଘାଣୀର ଦେହବଳ ଅବଧାନକୁ ଭଲ ଜଣା। ଦିନେ ବଣ ହେଲା ସକାଳିଆ, ସିଂଘାଣୀ ଗାଁକୁ ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ ଦହି ବିକି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତଡ଼ି ଆସିଲା। ସିଂଘାଣୀ ଗୁମ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଧରିଲା ଷଣ୍ଢର ଶିଙ୍ଗକୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ 3 ମାଠିଆ ଘଳ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଶିଙ୍ଗ ଧରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ବନ୍ଧଧାରକୁ ଘେନିଲା। ଯେମିତି ପେଲି ଦେଇ ଶିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ତ ପୁଟୁଳି ପରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଷଣ୍ଢ ଛଟା ମାରଣା ପାଣିଆ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏଟା ଅବଧାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା। ଭୟରେ ଅବଧାନଙ୍କର ପଳାୟନ। ବାଘୁଣୀ ମୃଗକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ପଳାଏ, ଅବଧାନ ସେହିପରି ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଝରଝର ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ସିଂଘାଣୀ କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା, ଭାଲୁକୁଣି ପରି ଅବଧାନ ପଛରେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଧାଇଁବା ବେଳେ ସେହି ବିଶାଳ ପେଟଟି ଦଲ ଦଲ ଶୁଭୁଛି। ହାତରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ଦାହି ବଳା ଗୁଡ଼ାକ ପାଏ ବାଟ ଯାଇ ଝମଝମ ଶୁଭୁଛି। ସିଂଘାଣୀଙ୍କର ସେଇ ରଡ଼ିରେ ଗାଁ କମ୍ପି ଯାଉଛି। ଅବଧାନ ଗାଁ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲେ। ସିଂଘାଣୀ ଡାକ ଦେଲା, ଆରେ କାଠଖିଆ ମାହାନ୍ତି, ଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇଛୁ? ଆଣିକି ଦେ। ଜାଣିଥା, କାଲି ସକାଳେ ପିତ୍ତଳ ବାହିରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଚୂନା କରିବି। ହେଲେ ଅବଧାନକୁ ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳଠାରୁ କେହି କେବେ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆହୁରି ବି 5-6 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ଅନ୍ତା ଲାଗି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ଥିର। ତାର ଆଉ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ନାହିଁ। ଖାଲି କାହାରି ବାଡ଼ରେ ମକା, କାକୁଡ଼ି, କୋଳି, ଆମ୍ବ, ବେଲ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନା ରୂପା ପଡ଼ିଥାଉ, ଅନାଇବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଯେପରି ଉତ୍ପାତିଆ, ସେହିପରି ବି ଭଲ ଲୋକ। ତାକୁ ରଗାଇଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ଆଗେ ଦୁଶ୍ମନ ଘରର ଖୁମ୍ବ ଆଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗେ। ମା ମନା କରିଛି, କାହାରି ଦେହରେ ହାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଣେ ସାକୁଲା ସାକୁଲି ଟେକାଟେକି କରି ତାକୁ 2 କଥା କୁହ, ତୁମ ଗୁହ କାଢ଼ିଦେବ। କାହାରି ବାଡ଼ି ହଣା ଯାଉଛି, ଅନ୍ତା ସେଠି ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି କହିବ, ବାପ ଅନ୍ତୁ, ତୁ ନହେଲେ କାହାର ଗାଁ ଚଳିବ? ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଧଇଲା କୁଡ଼ି 4 ଜଣ ମଣିଷ ଦିନକେ ଯାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପହରକ ଭିତରେ ଫୁଟ ଗହିରରେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ତାଡ଼ି ପକାଇବ। ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହିଁ। କାହାର ଘର ଛପର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧଇଲା ଅନ୍ତାକୁ। ସାକୁଲି ସକୁଲି କରି କହିଲେ, ଦିନେ ଲାଗୁ 2 ଦିନ ଲାଗୁ, ସେ ଏକଲା ଗୋଟାଏ ଘର ଛାଇ ପକାଇବ। ରାମଭୀଣାର ବାପା ମରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ବାଡ଼ିରେ ମରିଛି ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏକଲା ହେସମିଆ କରି ମଡ଼ାଟାକୁ କାନ୍ଧେଇଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି। ସେହି ସମୟରେ ବି ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅଧକୋଶ ଦୂରରେ ମଶାଣି ପଡ଼ାରେ ମଡ଼ାଟାକୁ ଏକା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବାହାରି ଅଇଲା। ଅନ୍ତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫଳ କନ୍ଦ ଲୁଟପାଟ କରି ଖାଇବ। ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଚ, ରାଗି ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିବ। ବିନ୍ଦିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ତନ୍ତୀ ମହାଜନ। 8-10 ହଜାର ଗଣିଦବା ଲୋକ। ଲୁଗା କାରବାର କରେ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ି ଚୌକ ବୁଲିଗଲାଣି। ମଝି ଖମ୍ପ ଯୋଡ଼ାକ 18 ହାତ।
ଭାରି ମୋଟା, ଶାଳ ଗହଳ, 10 ଜଣ ଲୋକ କଷାକଷି କରି ମଝି ଖମ୍ପ ଛିଡ଼ା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆମେ ଏତେ ପାରୁନାହୁଁ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ହେଲେ ଏକଲା ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତା। ଘଟଣା ଦେଖ, ତେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲା। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଡାକ ଦେଲା, ଆରେ ଅନ୍ତା, ଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଖମ୍ବ ଉଠାଇ ଦେ, ତତେ 2 ଟଙ୍କା ଖଜା ଖିଆ ଦେବି। ଆଉ ଯାଏ କାଇଁ? ହୁଁ ରେ ଶଳା ତନ୍ତୀ, ମୁଁ ତୋର ଗୋଲାମ, ତୋର ମୂଲ ଲାଗିବି? ଧାଇଁଲା ମାରିବାକୁ। ତନ୍ତୀ ତ ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି। 10 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନ କାମ କରି ଯେତେ ଖମ୍ବ ପତି ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ହେଲେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଅନ୍ତାଠାରୁ ଢେର କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ରୋଜି ରୋଜି କାହାରି ହେଲେ କିଛି ପାଇଟି କରିଦେଇ ଆସେ। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଗାଁର ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନ୍ତା ନାମରେ ଗୁହାରି କରି ଓଲଟା ଗାଳି ଶୁଣି ଆସିଲା। ବିନୋଦରାୟପୁରର ଭାର୍ଗବ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ନଦୀ ଗର୍ଭଠାରୁ ଗାଁଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚା। ବଢ଼ି ପାଣିରୁ ଗାଁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଗୋପାଳପୁର କତିରୁ ରାମନଗର ଯାଏ 18 ମାଇଲ ଲମ୍ବା 20 ହାତ ଓସାର 10 ହାତ ଉଞ୍ଚା ଗୋଟାଏ କୂଳବନ୍ଧ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆରେ ଢେର ଗାଁ ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ରକ୍ଷା ପାଏ। ବିନୋଦରାୟପୁରର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧନବନ୍ତ ଗାଁ। ଗାଁ ତଳେ କଳିନ୍ଦି ବିଲ ଢେର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର ବସ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଲୋକ, କେହି କାହାକୁ ଆଦୁର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମଲା, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, କାରବାରିଆ, ମହାଜନ, କଲକତିଆ ଚାକିରିଆ ଢେର। ଅଶ୍ୱିନ ମାସ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟ, ବିଦେଶିଆ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଚ ତାମସା, ଖିଆ ପିଆ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛି। ଗାଁଟା ଆନନ୍ଦରେ ଭାସୁଛି। ଫି ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁଟାରେ ବଡ଼ ଜାରି ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବେଲବରଣ। ସକାଳିଆ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ମେଘରେ ଡୁବିଗଲେ। ମେଘଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶ ଯାକ ଘଟିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପବନ। ବୁଢ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ଡାକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ହସି ପଶେ ଉଇଁ ନ ଦିଶେ, ବାପ ବୋଲେ ପୁତା ନିଶ୍ଚୟ ବରସେ। ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହବ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁ କଥା ମୁହଁରେ ଅଛି। ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପର ଟପର କରି ପକାଇଲା ପାଣି। ଯେ ବର୍ଷୁଛି। ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ସଞ୍ଜ ହେଲା, ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକା ମଣିଷ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ବର୍ଷା କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ଗାଁରୁ ପା ଭାଗ ଘରର କାନ୍ଥ ଧପଧାପ କରି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନ ରାତି ପାଣି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଯେମିତି ରାତି ପାହିଛି, ଗାଁ ଗଲା ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକେ ଘରେ ରହିବେ? ପାଛିଆ କଡ଼ି ଘେନି ବନ୍ଧୁକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଛିଆ କଡ଼ି ଧରି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ହାଜର। ନଈ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳକୁ ଅନାଇବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଢ଼ି ପାଣି ବନ୍ଧ କାନ। ନଈ ଭିତରୁ 5 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟାଏ ଲହରୀ ଆସି ଝଲକେ ଝଲକେ ପାଣି ବନ୍ଧ ଟପି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠି ଝଲକେ ପାଣି ଟପି ପଡ଼ୁଛି, କେହି କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। 100 ବୋଝ ମାଟି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ବନ୍ଧ ମୂଳଟା କରି ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ କରି ପକାଇଲାଣି। ଆଉ ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା କି, 4 କୋଶ ତଳେ ରାମପୁର ମୁହାଣ ବାଟେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ମୂଳକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗାଁ ତଳ ଗହୀର ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ପରି ଜଳମୟ। ବନ୍ଧର ପାଣି ନ ଟପିଲେ ବି ତଳ ପାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଭସାଇ ନେବ। ପାଣିଟା ଯେମିତି ହୁ ହୁ କରି ବଢୁଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲା ବୋଲି ଘରେ ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କ'ଣ ହବ? ତିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ତିଲା କଅଁଳା ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ହରିବୋଲ କାନ୍ଦଣାରେ ଗାଁଟା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବେ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ବାଟେ ଗାଁକୁ ପଶିଲା ପାଣି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ହାତ ଗହୀର ହୋଇଗଲା। ଚଉଡ଼ାଟା ବି ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପିଚକାରୀ ମୁହଁରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରି ବେଗରେ ପାଣି ଗାଁକୁ ଧାଉଁଛି। ହରିବୋଲ ଗଲା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଉଛୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାକିଦେବ। ପାଣି ସୁଅ ବନ୍ଦ ପାଇ ବୋଝକୁ ବୋଝ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ମୁଠାଏ ବି ରହୁନାହିଁ। ସୁଅ ଭସାଇ ନେଉଛି। ଏତେ ଯେ କାଣ୍ଡ। ଅନ୍ତାର କାହିଁରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଭିଜି ଗାଁର ଚାରିପିଠି ବୁଲୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଗଛ ମିଶା ମକା କାକୁଡ଼ି ଭାସି ଆସୁଛି। ତାହା ସବୁ କେବଳ ଅଣ୍ଟାରେ ପୁରାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ତୁଠ କତିରେ ଭାରି ହୁରି ପଡ଼ିଲା, ତେତେବେଳେ ହସି ହସି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଗୋଟାଏ ଭାରି ପାଣି ସୁଅ ଧାଇଁଛି। ଶୁଣିଲା ଯେ ଗାଁ ଭାସିଯିବ। ଭଲ କରି ଅନାଇ ଧାଇଁଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଠାକୁର ସିଂହଦ୍ୱାରେ କବାଟଟା 5 ହାତ ଉଞ୍ଚା 4 ହାତ ଚଉଡ଼ା। ତାକୁ କାଢ଼ି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡାଇ ଧାଇଁଛି। ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ମାଆର ମେଲାରେ ଗୋଟାଏ ଢେଙ୍କି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଜଣା। ଢେଙ୍କି କାଢ଼ି ପକାଇଲା। କାଖରେ ତାକୁ ଧରିଲା। ମୁହାଣରେ କବାଟଟାକୁ ଆଡ଼ କରି ଠିଆ କରିଦେଇ ଢେଙ୍କିଟା ଠେକେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପିଠି ଭିଡ଼ି ଦେଇ କବାଟଟାକୁ ପେଲି ଧରିଲା। ତା ବାଦ ପାଟି କଲା, ପକାଅ ମାଟି। କେବଳ ଡାକୁଛି, ପକାଅ ମାଟି। କବାଟ 2 ପାଖରୁ ସଁ ମଝି ଝପଝପ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ତା ଛାତି ଯାଏ ମାଟି ହେଲାଣି। ଡାକୁଛି ଅନ୍ତା, ବେକ ପୋତି ଗଲାଣି। ସେଥିରେ ବି ତାର ନଜର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଠ କତିରେ ମାଟି ପଡ଼ିଲା, 2 ଥର ଡାକ ଦେଲା, ହରି ବୋଲ ଦିଅ, ମାଟି ପକାଅ।
ଆଉ ଅନ୍ତା ପାଟି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ମାଟି ସେହିପରି ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ସୁଅଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ହେଲା। ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ତେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ତା କାହିଁ? ଆଉ ଅନ୍ତା? ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ହାତ ମାଟି। ଡାକ ପଡ଼ିଗଲା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା। ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ମାଇକିନିଆ, ମର୍ଦ୍ଦ, ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା। ଦୈବ ଯୋଗେ କ'ଣ ହେଲା କି ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ। ନଈରୁ ଫୁଟେ ପାଣି ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଅନ୍ତା ମା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା। ହୁରି ଆନନ୍ଦ ଶୁଣି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖେ? ପୁଅଟା ବି ଆସିଲା ନାହିଁ ଡାକି ଆଣେ। ତା ସ୍ୱାମୀର ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା। ଘର ଦୁଆରଟା କିଳି ଦେଇ ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଶୁଣିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋ ପୁଅ। ସିଂଘାଣୀ ସଳଖେ ସଳଖେ ତୁଠ କତିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧ ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ବନ୍ଧ ମଝିକୁ ଅନାଇଛି। ଚାରିପାଖ ବୁଲୁଛି। ତୁଠ ମଝିକୁ ନଜର ଅଛି। ନଈ ଆଡ଼କୁ ପିଠି। ବନ୍ଧ ତଳେ ଯେ 10 ହାତ ପାଣି, ତାକୁ ତ ସେ କଥା ଅଜଣା। ଯେମିତି ନଈ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଧପାସ କରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା କହି ଲୋକମାନେ 2ଟା 4ଟା ମଶାଲ ଆଲୁଅ ନଈକୁ ଦେଖାଇଲେ। କୂଳଠାରୁ 5 ହାତ ଦୂରରେ ପାଣି ଭିତର ଗୋଟାଏ ଗାତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଫେଣ ଭଉଁରୀଟିଏ କରୁଛି। 10 ହାତ ତଳକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଛି।